I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord. He was conceived by the power of the Holy Spirit, born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day he rose again. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the holy universal church, the communion of the saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, the life everlasting. 성경 말씀 같이 보겠습니다. 예수님이 25장에서 Based on word is from Numbers 9:52. Let's read together. On the day the tabernacle, the tent of the covenant was set up, the cloud covered it. From evening to morning, the cloud above the tabernacle looked like fire. That is how it continued to be. The cloud covered it, and at night it looked like fire. Whenever the cloud lifted from above the tent, the Israelites set out. Wherever the cloud settled, the Israelites encamped. At the Lord's command, the Israelites set out, and at his command, they encamped. As long as the cloud stayed over the tabernacle, they remained encamped. The cloud remained over the tabernacle a long time. The Israelites obeyed the Lord's order and did not set up. Sometimes the cloud was over the tabernacle only a few days, and at the Lord's command, they would encamp. And then at his command, they would set up. Sometimes the cloud stayed only from evening to morning, and when it flooded in the morning, they set up. Whether by day or by night, whenever the cloud lifted, they set up. Whether the cloud stayed over the tabernacle for 2 days, or a month, or a year, the Israelites would remain encamped. Not set up, or when it lifted, they would set out. The Lord's command they encamped. The Lord's command they set up. We obeyed the Lord's order in accordance with his command through Moses. This praise be to God. Amen. 할렐루야. 오늘 정말 강력한 성령의 임재가 있는 것 같습니다. 그래서 우리 찬양팀 위해서 한번 분명히 박수 한번 쳤으면 좋겠습니다. 그리고 그 다음에는 오늘 강력하게 임하실 성령님, 그리고 하나님께 영광의 박수고 하나님의 주권을 우리가 인정하면서 오늘 설교 말씀을 들었으면 좋겠습니다. 주님께 영광의 박수 드리겠습니다. 오늘 설교는 이제 내일 성경의 민수기 말씀입니다. 그 민수기에서 나타나는 주제 딱 한 문장으로 요약하려고 하면은 이렇게 요약을 할 수가 있을 것 같습니다. 이스라엘 백성들을 통치하시고 인도하시는 하나님. 그리고 그 하나님은 이스라엘 백성들을 예배 공동체로 부르시고 모세라는 인물을 통해서 통치를 하십니다. 그 모세에게 직접 말씀을 하시고요. 그리고 하나님은 하나님께 제사를 드리는 방법, 그리고 삶을 어떻게 살아가야 되는지 삶에 대한 전반부의 원리를 말씀하시고 그리고 하나님께서 직접 통치를 하십니다. 오늘 본문 말씀에 나온 것은 구름 기둥과 불 기둥입니다. 그것은 하나님의 주권적인 통치를 말씀하고 있는 것입니다. 낮에는 구름 기둥으로 하나님께서 이스라엘 백성들을 보호하시고 인도하시고 계시고요. 그리고 밤에는 불기둥으로 밤에도 역시 이스라엘 백성들을 보호하시고 주셨습니다. 구름 기둥이 움직이면 이스라엘 백성들은 얼른 짐을 싸서 움직여야 되고요. 구름 기둥을 따라서 움직여야 됩니다. 그리고 그대로 행진합니다. 그리고 구름 기둥이 성막 위에 머물면 이스라엘 백성들은 짐을 풀고 거기에 머뭅니다. 얼마나 오래 구름 기둥이 머무느냐 그건 중요하지 않습니다. 머물면 그대로 멈추고 옮기고 싶어도 구름 기둥이 움직이지 않으면 그대로 멈추게 되었습니다. 이스라엘 백성들은 인내로 그것을 견뎌냈습니다. 성경에서는 여호와의 명령을 따라서 이스라엘 백성들이 지명에 머물고 또 명령을 따라서 행진했다고 기록을 합니다. 구름 기둥과 불기둥을 그대로 하나님의 명령이라고 성경은 이야기를 합니다. 그리고 그것을 우리의 말로 표현하자면요, 하나님의 말씀에 온전하게 순종하는 삶이라고 볼 수가 있습니다.
그래서 출애굽의 삶을 한마디로 요약을 하자면요. 하나님의 주권을 인정하는 삶입니다. 오늘 제가 나누고 싶은 주제는요. 하나님의 주권, 이 한 가지 하나입니다. 자, 그렇다면 다시 또 볼게요. 구름 기둥과 불 기둥이 의미하는 것이 무엇인가? 구름 기둥과 불 기둥은요. 성경 말씀을 그대로 보면요. 하나님의 임재를 상징합니다. 그래서 저는 오늘 이 예배 가운데 하나님의 임재가 있다는 게 너무나도 기뻤습니다. 그리고 구름 기둥과 불 기둥을 보고요. 이게 무엇을 말하느냐? 내가 가야 되는 것을 말해야 되느냐? 내가 멈추는 것을 말해야 되느냐? 라는 것을 아는 것을 바로 하나님의 음성 듣기라고 말할 수가 있습니다. 그리고 그 음성에 따라서 내가 행실할 것인가? 아니면 내가 이대로 머물 것인가를 결정하고 순종하는 것입니다. 자, 그래서요, 이스라엘 백성들이 출애굽한 다음에 그 광야 시간은 40년이나 머물렀습니다. 여러분 아시다시피 그 광야 시간요, 7일이면 갈 수 있는 거리예요. 그거 40년 동안 거기에 머물 이유가 전혀 없습니다. 그런데 영적인 거리는 40년 이상인 거예요. 왜냐하면 하나님의 말씀에 음성을 듣고 순종하는 것이요, 그렇게 쉬운 훈련이 아닙니다. 그것을 하나님께서는 이스라엘 백성들에게 광야를 통해서 훈련을 시키신 것입니다. 오늘날에 광야가 없어도요, 여러분의 삶의 원리는 똑같습니다. 하나님께서 여러분을 굉장히 많이 훈련시키고 계십니다. 그래서 이 광야 시간 동안에 우리가 정말 배워야 하는 것은요, 절대 주권자이신 하나님 앞에서 그분의 음성을 듣고 순종하는 삶을 배우는 것이 우리가 광야 생활에서 해야 되는 훈련이라고 볼 수 있습니다. 저는요, 이 말씀을 보면요, 참 현대인들에게 다가오지 않겠다는 생각을 많이 합니다. 오히려 우리 선조인 조선 왕국에 살았던 우리 조상들에게는 이 말씀이 굉장히 다가왔을 거라고 생각을 합니다. 그래서 질문을 해봅니다. 현재 민주주의의 그런 사회를 사는 우리에게는 이 말씀이 어떻게 다가올까? 성경은요, 하나님을 왕이라고 정의합니다. 성경은요, 하나님을 기권자라고 말씀합니다. 성경은요, 하나님을 통치자라고 말씀합니다. 우리는 사실은 이제는 통치 개념이 없는 시대를 살아가고 있어요. 그리고 성경은 우리를 통치를 받는 이들이라고 말을 합니다. 그래서 안 믿는 사람들은 이런 질문을 계속 하게 돼요. 우리는 평등하다고 계속 교육과정에서 배우고 인권이 그렇게 중요하다고 배우고 있는데 왜 우리는 하나님을 경배해야 됩니까? 왜 하나님은 우리를 창조하시고 왜 경배를 그렇게도 받기를 원하십니까? 하나님이 약간은 독재자가 아닌가? 라는 질문도 해볼 수가 있어요. 그래서 이런 질문들이 안 믿는 사람들에게 특별히 민주주의 시대를 살아가고 있는 그들에게는 정말 어려운 질문입니다. 그리고 설명하기도 어려운 질문일 수 있어요. 왜냐하면 지금 시대가 달라졌기 때문입니다. 그러나 성경의 말씀을 보면요, 너무나도 분명합니다. 그분은요, 온 천하를 통치하시고 주권자라는 게 너무나도 명백합니다. 특별히 민수기 말씀 처음부터 끝까지 보면요, 하나님의 절대 주권에 대해서 철저하게 느낄 수 있는 구절들입니다. 그렇다면 우리의 존재는 무엇인가? 하나님을 예배함으로 하나님과 관계 맺기 위해서 창조되었다는 것을 우리가 민수기를 보면 더 알 수가 있습니다. 그리고 하나님을 예배하는 삶에서 떠나면요, 하나님과의 관계가 깨지고 그 성경은 이것을 영적인 사망이라고 이야기합니다. 그래서 우리 인간과 하나님과의 관계 자체의 정의 자체가 우리는 하나님의 형상으로 지으심을 받았지만 하나님을 경배하기 위해서 만들어진 피조물이라는 것입니다. 우리가 절대 창조주의 자리에 갈 수 없다는 게 성경 말씀의 원리입니다. 하지만 늘 우리 인간은 내가 창조주인 것처럼 행세하려고 합니다. 내가 인생의 주인인 것처럼 그리고 온 우주 만물에 내가 주인이 되려고 행세를 합니다. 그러나 성경은 이렇게 가르치고 있지 않습니다. 그리고 그런 찬양 속에서 우리가 시도를 하려고 하더라도요, 우리가 정말 하나님의 임재를 경험하고 하나님께 예배를 드리잖아요. 그러면 나는 예배할 때가 가장 행복하다. 나는 예배를 위해서 부르심을 받았다는 게 정말 성령님의 임재를 통해서 나의 마음이 감동으로. 여러분 정말 그렇지 않습니까?
그래서 성경은 하나님이 왕이심을 강조하고요. 하나님의 주권을 강조합니다. 특별히 민수기에서는 이것을 이스라엘 백성에게 계속 강조합니다. 민수기, 레위기, 출애굽기, 신명기 다 하나님의 주권자라는 것을 계속 강조하고 있는 구절들입니다. 그리고 하나님께서 이스라엘 백성들에게 율법을 주셨습니다. 그것은 어떻게 보면 인간이 살기에 좋기 위해서 만든 규정이기보다는요, 하나님을 따르기 위한 규정입니다. 그리고 그러면서 주님께서 우리 인간을 사랑하시기 때문에 우리 인간을 위해서 만든 규정이라고 볼 수 있습니다. 그래서 구름 기둥과 불 기둥을 따라간다는 것은요, 성령님의 인재를 따라간다고 볼 수 있습니다. 그리고 그것은 하나님의 말씀을 쫓아 사는 것입니다. 이것은 하나님의 인도하심을 받고 있고요. 그리고 하나님의 주권을 인정하는 삶입니다. 그렇다면 우리가 또 질문해 볼 수가 있어요. 하나님의 주권을 인정하는 삶을 살기 위해서는 어떻게 해야 됩니까? 저는 그 속성에는 세 가지가 있다고 생각합니다. 첫 번째는 하나님을 무엇보다도 사랑하는 것이고요. 그리고 두 번째는 하나님을 전적으로 믿고 신뢰하는 것입니다. 세 번째는 믿음에서 끝나는 것이 아니라 내가 순종하는 것입니다. 순종은 바로 하나님의 믿음을 내가 믿는다는 것을 철저하게 증명하는 그런 태도인 것입니다. 가장 어려운 건요, 나의 생각과 다를지라도 그분을 신뢰하면서 나아간다는 것입니다. 이게 구름 기둥과 불 기둥을 통해서 이스라엘 백성에게 가르쳤던 교훈입니다. 구름 기둥과 불 기둥이 내가 원하는 방향대로 간다면 얼마나 좋겠습니까? 나는 빨리빨리 세틀다운하고 싶고 자리 잡고 싶고요. 그리고 좀 잘 먹고 잘 살고 싶은데 그 방향으로 내가 가고 싶은데 불기둥과 구름기둥이 그런 방향으로 가면 얼마나 좋겠습니까? 하지만 성경에 나오는 민수기에서는 그러지 않습니다. 그래서 여기에서 특별한 리더젠프를 보여주는 사람들이 있습니다. 그 순종에 대해서 그리고 그 믿음에 대해서 이야기하는 사람들의 태도를 볼 수가 있습니다. 정말 어떤 것이 하나님의 주권을 인정하고 믿음으로 하나님께 반응하는 삶인지를 보여주는 사례가 있습니다. 그게 무엇이냐면 정탐꾼 이야기입니다. 12 정탐꾼 중에서 여호수아와 갈렙은 가나안 땅을 믿음으로 바라보고 하나님께서 주실 땅이라고 고백을 합니다. 그러나 정탐꾼들은 그 땅은 우리가 취할 수 없는 땅이요. 그곳에 사는 백성들은 너무나도 무서운 민족이라고 두려움에 떨며 하나님을 인정하지 못합니다. 하나님이 보시는 것을 보지 못하고요. 자신의 눈으로 평가하다가 인생이 망하는 것을 볼 수가 있습니다. 그래서 민수기는 계속적으로 이런 거를 강조해요. 내 뜻이 아닌 그분의 뜻대로 두고 그분의 뜻대로 살라고 하는 것이 강조가 됩니다. 그러려면 믿음이 정말 필수적이라는 것입니다. 내 뜻이 아니라 하나님의 뜻대로 사는 것에 대해서는 너무나도 절실한 믿음이 필요합니다. 믿음 없이는요, 그것을 순종으로 이뤄내기가 너무나도 어렵습니다. 그리고 그 믿음 때문에 이제는 내가 주인이 되는 것이 아니라 주님께서 내 주인이라고 고백이 되는 것입니다. 또한 민수기에서는 두 번째로 믿음대로 반응하지 못하고 하나님의 주권을 인정하지 못하고 망한 사람들에 대해서 또 이야기를 합니다. 그게 바로 고라의 자손입니다. 그래서 그 고라의 자손과 열 정탐꾼의 이야기를 보면요, 어떤 것이 우리가 믿음으로 하나님의 주권을 인정하는 것인지를 나타내고 있습니다. 저는 요즘에 한국 교회가 심히 걱정이 됩니다. 그리고 저의 세대가 굉장히 걱정이 됩니다. 다음 세대가 걱정인 게 아니라 저는 제 세대가 너무나도 걱정입니다. 점점 더 우리 한국 교회의 저의 세대는 믿음의 야성을 잃어버리고 있습니다. 이 선조들이 독립운동하면서 나라를 지키고 목숨을 걸면서 지켰던 이 믿음을 잃어버리고 있습니다. 너무나도 안타까운 현실입니다. 이 믿음의 야성을 잃어버리고요. 내내 내가 위로받기에 만족하는 그런 신앙생활을 하면요, 우리는 하나님의 말씀에 온전히 순종을 할 수가 없습니다. 그래서 특별히 가네스 광야에 이 광야에서의 열 정탐꾼이 이것을 보여줍니다. 그들은 믿음의 야성을 잃어버린 자들이었습니다. 우리는요, 믿음 없이는 주님을 따라갈 수가 없습니다. 믿음 없이 신앙생활을 한다, 이거는 아주 역설적인 말입니다. 믿음이 없이는요, 그 가나안 땅을 볼 수가 없습니다.
하나님의 주권을 인정할 때 반드시 수반되어야 하는 것은 그분을 인정하는 믿음입니다. 상황과 현실을 바라보는 눈이 아니라 절대적으로 하나님의 주권자를 그리고 하나님의 전지전능하심을 바라볼 수 있는 믿음을 우리가 가져야 합니다. 인생의 두려움으로 충만한 삶은요, 이 믿음을 가기가 너무나도 어렵습니다. 민수기의 배경을 보자면요, 홍해를 건넌 이스라엘 백성들의 시내산 사건 이후의 이야기를 다루고 있습니다. 홍해 바다를 건넌 백성들에게 하신 말씀입니다. 홍해 바다를 건넌다는 건요, 영적으로 죽음을 통과한다는 거예요. 고난으로 죽음을 통과한다는 거예요. 여러분 물어볼게요. 여러분은 홍해 바다를 건넌 신앙생활을 하고 계십니까? 그리고 그것은요, 과거의 애굽의 신앙생활을 따르게 다 버린다는 거예요. 애굽의 군사들과 왕들이 그 홍해 바다에서 다 죽었습니다. 그 말은 뭐냐면 영적으로 나의 과거에 하나님 없이 살았던 그 모든 인생이 죽는다는 것을 의미를 합니다. 홍해 바다에 다 버려져야 되는 것입니다. 내가 중심인 신앙에서 하나님 중심으로 바뀐다는 것입니다. 그리고 믿음으로 하나님의 절대 주권을 인정한다는 것입니다. 홍해 바다를 건넜는데 그 신앙으로 다시 떨어진다면요, 그것은 하나님의 기준에 절대 맞지 않습니다. 그래서 민수기에서는 하나님께서 이스라엘 백성들을 굉장히 강력하게 훈련시키는 것을 보고 계십니다. 홍해 바다 이전에서는 굉장히 이스라엘 백성들을 위로하시고 그리고 다독이시는 모습들이 나와요. 하지만 민수기에서는 징계하시고 채찍질하시는 하나님의 모습도 나옵니다. 왜냐하면 하나님께서 기대하는 믿음이 홍해 바다를 보여줬기 때문에 그 믿음이 기대하는 믿음이 커졌기 때문입니다. 그래서 거기에서 가네스 광야에서 열 정탐꾼들이 어떻게 됩니까? 그들은 가나안 땅에 들어가지 못해요. 그리고 그 민수기에서 나타나는 모세가 정말 물이 없을 때 하나님께서 명하라고 했는데 욱하는 그 성질 때문에 지팡이로 성질을 내면서 바위를 쳤을 때 하나님께서 모세조차도 가나안 땅에 가지 못한다고 말씀하십니다. 굉장히 철저하게 훈련시키는 구조입니다. 왜냐? 홍해 바다를 건넜기 때문입니다. 그래서 오늘 같이 나누고 싶은 건요, 저의 세대와 그 다음 세대가 정말 하나님의 주권을 바라보고 그분의 주권을 철저하게 인정하는 정체성의 믿음을 우리가 회복하기를 소망합니다. 그래서 히브리서에는 이렇게 고백하고 있습니다. 히브리서 10장 39절, 제가 너무나도 좋아하는 구절입니다. 우리는 뒤로 물러가 침륜에 빠질 자가 아니요 오직 영혼을 구원함에 이르는 믿음을 가진 자니라. 이게 우리의 정체성입니다. 물러서고 있으니까 우울증에 빠지고 있습니까? 우리가 침륜에 빠지고 있습니까? 두려움에 빠지고 있습니까? 우리는 그런 정체성을 가져서는 안 됩니다. 우리는 믿음으로 나아가야 합니다. 혹시나 하나님의 말씀에 반응하는데 계속 내가 주저하고 뒤로 물러서고 있다면 우리가 믿음으로 다시 반응하기를 소망합니다. 우리가 믿어야 하는 것은요, 내 눈에 보여지는 그 상황이 아닙니다. 우리가 믿어야 하는 것은 하나님의 말씀이며 하나님의 음성입니다. 그리고 진정한 믿음은 순종으로 이뤄내는 것입니다. 나아가라고 하면 나아가는 것이고 기다리라고 하면 기다리는 것입니다. 특별히 기다리라고 할 때 기다리지 못하면요, 그건 믿음이 아닙니다. 정말 좋은 명말은요, 말 중에 좋은 말은 주인이 멈추라고 하면은 달리다가도 멈출 수 있는 말이 좋은 말입니다. 사울은 기다림을 못했어요. 사무엘이 드려야 되는 제사를 기다려서 사무엘이 드리게 해야 되는데 기다리지 못해서 성경의 원리를 침해하고는 자기가 제사를 드림으로 불신앙을 하나님께 보여드렸습니다. 하지만 다윗은 목숨이 위태로운 상황 속에서도 사울을 자신이 죽이지 않고 끝까지 기다림으로 하나님께서 너무나도 자연스럽고 아름다운 왕위를 다윗에게 넘겼던 것을 볼 수가 있게 됩니다. 이렇게 다윗은 자연스럽게 기름 부음을 받게 되었습니다. 저도 오늘 말씀과 연결시켜서 제 간증을 좀 나누고 싶습니다. 여러분의 인생 가운데 홍해 바다를 건넜던 그런 상황 가운데 그리고 또 광야의 인생을 경험했던 사례들이 있습니다. 있을 것입니다. 저도 몇 차례 있었습니다.
제가 대학원 진학을 한 다음에 바로 이런 광야 같은 생활, 그리고 통해 바다를 건너는 것 같은 그런 기분을 경험했던 적이 있습니다. 저는 박사학위를 카이스트 물리과에서 했는데요. 카이스트 물리과는 첫 학기에 대학원 진학하면 첫 학기를 마무리하고 첫 학기의 성적을 가지고 연구실을 정합니다. 지도교수를 정합니다. 그래서 첫 학기 성적이 너무나도 중요합니다. 그런데 제가 첫 학기 성적을 학기가 끝나고 첫 학기 성적을 열어봤더니 저의 성적표에 F가 있는 거죠. 저는 F를 받아본 적이 없습니다. 알고 보니까 수강 취소를 할 때 취소를 해야 되는데 취소를 안 한 거예요. 제가 꿈속에서 취소를 했다고 생각을 해서 내가 이 과목을 들은 적이 없는데 F로 껴있어요. 그래서 담당 교수님한테 전화하고 이거는 제가 들은 적이 없습니다. 교수님 저 알잖아요. 저 열심히 하잖아요. 왜 학교 안 잖아요. 근데 실수니까 취소해달라고 했는데 그분 참 힘들어요. 취소를 안 해요. 제가 볼 때는 귀찮은 거예요. 그래서 너무 억울하고 힘들었습니다. 진짜 디프레션이 확 오더라고요. 연구실을 정해야 되는데 정할 수가 없죠. 그리고 그래서 연구실 정하는 거 포기했습니다. 한 학기 뒤에 정하자고 생각하고는 한 학기를 연구실 없이 수업만 들었습니다. 그리고 그때부터 기도 제목은 무조건 연구실에 잘 정하는 것입니다. 또 연구실, 갈만한 연구실을 컨택하면요. 학생이 이미 펴지는 상태였습니다. 굉장히 좌절이 됐습니다. 그러다가 거의 또 하나 끝 마치는 그쯤에 되게 친한 형이 있었어요. 굉장히 나이도 많으신데 자기가 회사를 갔다가 나는 학문을 다시 하고 싶어서 왔다고 하시는 정말 멋진 형이 계셨습니다. 그래서 그 형하고 식사를 하는데 제가 물어봤어요. 그 형한테. 그 형은 생물물리를 좀 야매로 하시는 교수님 밑에서 하시는 분이었어요. 그래서 물어봤더니 왜 형은 생물물리를 하냐고 여쭤봤죠. 그랬더니 자기 꿈이 안전공이래요. 그래서 생물물리 한다고. 그러니까 갑자기 이 형이 멋있게 보이기 시작한 것입니다. 그리고 저는 그때까지 생물물리 하겠다는 생각 전혀 없었습니다. 왜냐하면 외우는 거 싫어해요. 생물이라는 단어조차도 싫어해요. 학부 때 수강 생물이라는 생물과 관련된 수업을 전혀 들어본 적이 없습니다. 그러다가 그 형 덕분에 처음으로 생물물리에 관심을 갖게 됐습니다. 그러나 카이스트에서는 야매로 하시는 분 빼고는 제대로 하시는 분이 없었습니다. 그래서 역시 내 인생이 그렇지라고 생각하면서 맨날 이렇게 좀 약간 디프레스된 그런 모습으로 학과 사무실 앞을 지나가는데 학과 사무실 앞에 쓰레기통이 있는데 이면지가 엄청나게 쌓여 있는 거예요. 저는 그 이면지를 가져오거든요. 왜냐하면 물리학과 숙제를 하기 위해서 또 공부를 하기 위해서는 그 이면지가 너무 좋습니다. 다 가져왔어요. 뭔지 한번 추쳐보는데 그게 학과 보고서더라고요. BK 학과 보고서. 그래서 거기에 논문상 누가 수상을 했고 어떤 교수가 어떤 논문 썼는지 다 나오더라고요. 그런데 거기에 더 읽어보니까 신인교원이 부임을 한다는 거예요. 그 보고서에. 그래서 잘 읽어봤죠? 신인교원 부임, 분야, 생물물리, 이름 윤땡땡. 네, 이렇게 있었어요. 방금 전에 밥 먹고 생물물리 해야겠다는 생각을 했기 때문에 갑자기 생물물리가 새롭게 오는 이 시점에서 뭔가 이게 내 운명 같은 느낌이 갑자기 들었어요. 그리고는 이분에 대한 조사를 시작했습니다. 그래서 그분이 일리노이 대학에 그때 당시에 미국의 싱글 몰레큘 바이오피직스가 갑자기 붐을 이루는 그런 시기였는데 그 싱글 몰레큘 바이오피직스 대가 중에서 하땡땡 교수님이 굉장히 유명합니다. 그분 밑에서 포스닥을 하고 있다는 것을 제가 발견하거든요. 그리고 그분의 이렇게 그 조사를 했더니 아는 형이 그분 서울대에 계셨을 때 박사 연구실을 같이 했던 그 형을 통해서 그분이 크리스찬이라는 것까지도 다 확인했어요. 그리고는 그분을 이메일로 컨택했습니다. 저를 첫 제자로 받아달라고 말씀드립니다. 이메일의 답이 이렇게 오는 거예요. 다음 학기에 카이스트에 안 간다고.
하나기 연구실 없이 생활해야 되는데 잘 생각해보세요. 그래서 갑자기 오기가 생기는 거예요. 이메일로. 그러면 나 미국에 데려가라고. 그래서 이메일로 미국에 데려가라고 그 하 교수님 방에 굉장히 좋은 사람들이 많이 있는데 저는 만약에 교수님한테 가면 그 선배들이 없지 않아요. 그래서 하 교수님 사람들을 내 선배로 생각할 테니까 데려가. 그리고 적극적으로 막 썼어요. 가게 하면은 내가 잡일이라도 다 하겠다고. 교수님 프리젠테이션 슬라이드 내가 다 만들어드려요. 막 이렇게 적극적으로 이메일을 보냈어요. 그랬더니, 윤 교수님께서 그 하 교수님한테 허락을 받았어요. 감사한 건 하 교수님께서 허락을 해주셨어요. 하나님 가게 됐고요. 그리고 성적을 보내달라고 하는 거예요. 근데 대학원 성적 안 보냈습니다. F를 왜 보여줘요? 학부 성적만 보냈습니다. 왜냐하면 그분은 학과 교수님이 아니니까 우리 학과가 어떻게 진행되는지 내 학과가 아니잖아요. 모르시거든요. 그래서 굳이 F를 보내드릴 필요 없겠다 생각해서 학부 성적만 보내드렸더니 오라고 아주 좋아하셨어요. 그리고는 또 학과에 알아보니까 이렇게 교육 프로그램을 위한 재정이 있는 거예요. 그래서 그 재정도 다 신청해가지고 제가 돈도 받고는 그렇게 그 하 교수님 방에 가가지고 하 교수님 연구실에서 지도 교수님 밑에서 직접 실험을 배웠습니다. 네, 그리고 뭐가 필요한지 제가 그 엑셀 파일로 다 정리하고요. 그래서 한 학기 있다가 다시 돌아왔는데 지금도 여전히 하 교수님 방 사람들하고 교류했대요. 왜냐하면 그분들이 미국에 아니면 한국의 좋은 대학의 교수들로 다 자리를 잡았고 그래서 그분들한테도 많이 배웠고 저는 오히려 너무 좋은 그런 찬스를 얻었습니다. 그리고 그 윤땡땡 교수님께서는 한국에서 사이언스지만 3번이나 쓰신 아주 저명한 과학자가 됐어요. 그래서 돌아보잖아요. 저는 정말 신기했거든요. 그때 당시. 그리고 그 F학점. 그리고 그 F학점을 취소해주지 않는 그 교수님 얼마나 힘들었는지 모릅니다. 하지만 그 교수님 덕분에 한 학기 기다려서 더 좋은 분야 만났고요. 그리고 더 좋은 연구실 만났습니다. 그래서 그저께도 제가 학회에 가서 식별을 이렇게 많이 비제하는 분들 절반이 막 하 교수님 제자예요. 거기 가서 발표를 하는데 이렇게 고백하는 거예요. 제가 원래 광학하려고 했던 사람인데 광학 안 하고 생물물리 한 거 너무나도 다행이라고 생각합니다. F라는 학점 때문에 더 좋은 연구실 만났고요. 저는 그때의 그 선택 때문에 이 자리까지 올 수 있었다고 생각을 합니다. 이스라엘 백성들이 홍해를 만났을 때 그 홍해는 오히려 이스라엘 백성들을 구원하고 보호해주는 수단이 됐습니다. 그들의 원수를 수장하는 곳이 됩니다. F라는 학점은요, 오히려 저에게 저의 길을 확실하게 알려준 그런 사건이 되었습니다. 그 이후에도 방황을 왜 안 하겠습니까? 방황을 합니다. 하지만 내가 방황을 할 때마다 하나님께서 그 자리를 직접적으로 인도해 주셨다는 것을 알기 때문에 하나님이 언젠가는 나를 도와주실 수밖에 없다는 것을 제가 인정할 수밖에 없었어요. 그리고 두 번째, 홍해 바다를 건너는 것 같은 간증을 한번 해보겠습니다. 저는 참 드라마틱한 인생을 가끔씩 살았습니다. 이제 그거는 네덜란드의 포스닥을 가서 있었던 일이에요. 참 서울대까지 오는 여정이 참 힘들었어요. 이게 광야 생활을 하나님께서 주신 것 같은데 포스닥이 거의 끝나는 그 시점에 제가 기차에 노트북을 놓고 내린 것입니다. 네덜란드에 4년 동안 있었는데 그리고 4년 이상은 있으면은 셀러리도 받지 못해요. 그리고 논문 2개를 마무리 짓고 있었는데 기차에 두고 내린 거예요. 백업이라도 하면은 그 6만 원짜리 다시 타면 되죠. 백업을 안 한 상태였습니다. 참 그 공감을 하실 수가 있겠고요. 저의 네덜란드를 간 이유가 그 데이터를 만들려고 간 건데 그 데이터를 잃어버리면요. 저의 네덜란드의 삶은 의미가 없는 것과 됩니다. 진짜 공항도 가고요. 제가 네덜란드 여행을 그때만큼 열심히 여행한 적이 없어요. 공항도 가고 역도 가고요. 혹시나 기차가 이리저리만 다녔을까봐 역도 정말 많이 다녔습니다. 지하철 종점도 가고요. 경찰서도 가고요. 경찰서도 한 군데만 간 게 아니에요. 이곳저곳 다 가요.
그런데 그때 느낀 거는 네덜란드 경찰은 교통딱지는 열심히 끊는데 도둑은 안 잡는다는 것을 제가 알게 됩니다. 그러면서 하시는 말씀이 인터넷에 로스트 앤 카운트 센터가 있으니까 거기에 가방 정보가 올라오는지만 확인하라. 그게 유일한 해결책일 거라고 했습니다. 그리고 교회에 기도 요청하고요. 저희 집안, 저희 어머니 집안, 아버지 집안, 그리고 주변에 기도 요청 다 있습니다. 기도를 하면요. 바로 찾지를 못해서 좀 지나면 찾게 해주실 것 같은 마음이 들었지만 하루, 이틀, 일주일, 2주일 지나니까 믿음이 흔들리기 시작하는 거예요. 더욱이 당시에 저는 네덜란드 법 때문에 월급도 받지 못하고요. 가족하고는 떨어져서 연구를 하고 있었고요. 한국에 가끔 갈 때마다 은하니가 저를 껴안고는 가지 말라고 막 무서워되는 그런 상황이었어요. 그러니까 이게 얼마나 괴로웠습니까? 진짜 괴로웠어요. 아들 보고 싶어서 미치고요. 진짜. 그 상태로 3주가 흘렀습니다. 너무너무 괴로웠습니다. 안 다니던 새벽 기도를 열심히 했습니다. 얼마나 기도했는지 모르겠어요. 그리고 묵상을 할 때마다요. 노트북 찾는 거에 관련된 모든 성경 말씀을 묵상해요. 부활하기 싶었죠. 찾은 거예요. 이거 막 묵상하고요. 그 다음에 너희는 먼저 그의 나라와 그의 일을 구하라. 막 이런 거. 그러니까 노트북보다는 하나님의 일을 구하겠습니다. 막 이런 거. 진짜 열심히 묵상했어요. 그러다가 좀 주님이 일단 논문을 그림 없이 써보라고, 데이터 없이 써보라는 마음이 들어서 일단 논문 드래프트 다 완성하고 제출했어요. 딱 제출했어요. 그 스마트폰 딱 켜고 로스트 앤 파운드 센터 그냥 한번 봤어요. 왜냐하면 하루에 100번은 보거든요. 그거를. 근데 그 논문을 딱 제출하는 순간 거기에 제 가방 비슷한 게 생긴 거예요. 와, 이게 내 가방이다. 그래서 바로 제가 데트라는 도시에 있었는데 로테르담 그 역까지 가서는 찾아내고는 카톡으로 주변에 다 알리고는요. 막 어떤 분은 막 눈물이 난다고 하시거든요. 그리고 그 즉시로 과자를 엄청나게 사서는 제 학과에 탑승했습니다. 진짜 논문 하나 업데이트되는 기분보다 더 좋더라고요. 그리고는 그 즉시 블락박스에 계정 만들고요. 단숨에 백업 하루 종일 지키고요. 아, 너무 감사하죠. 이게 없었다면은 제가 여기에 올 수 있었을까? 못 와요. 그래서 주님이 하셨다고 고백을 할 수밖에 없어요. 그런데 이게 주님이 하셨다고밖에 더 고백할 수 없는 사건이 여기서 끝나는 게 하나 더 있어요. 약간은 제 마음속에서 돌아보는 거죠. 아, 진짜 하나님께서 마음속에 찾는다고 말씀을 주셨는데 아, 내가 신뢰를 못했구나. 뭔가 약간 찝찝한 기분 들잖아요. 그래서 교회에 맨날 열심히 기도하시는 권사님, 그러나 사회성이 전혀 없는 권사님, 아무 말 계속 하시는, 진짜 직설적으로 다 말하시는 분입니다. 그분께, 아, 내가 주님을 끝까지 신뢰하지 못한 것 같다. 이 말씀을 드렸더니 그분이 다짜고짜 이 말씀을 하시는 거예요. 그러면 주님이 다시 시험하시겠네. 이번에는 잘, 신중으로, 믿음으로 잘 이겨보세요. 시험이 해답을 잘 내보세요. 이렇게 아주 사회성 없는 목소리로 대답을 해주십니다. 아니나 다를까 그분을 뵙고 나서요 공영주차장에 갔더니 자 사진 한번 보여주세요. 제 창이 위창이 떼져 있고 제 노트북이 분실이 됐습니다. 얼마나 이게 제가 노트북을요 한 년 동안 내내 안 잃어버렸어요. 근데 이 한 달 내내 2번이나 잃어버려요. 그리고 바로 그 권사님이 말하자마자 이 일이 일어납니다. 아, 이거 연관을 안 지으려고 해도 이 물리학자로서 코릴레이션이 1이 나옵니다. 퍼펙트 코릴레이션. 이거 내가 의심을 안 하려고 해도 의심을 안 할 수가 없어요. 주님은 왜 이러시나? 근데 그래도 다행인 건 백업을 했잖아요. 바로 찾자마자 백업을 했습니다. 그래서 뭐 100만 원 사실 중요하지 않아요. 데이터가 더 중요해요. 그리고는 지도 교수님께 말씀드리니까 지도 교수님 처음 바로 표정. 이렇게 하고는 좀 지켜보다가 교수님이 먼저 말씀하시는 거예요. 사실은 노트북 사달라고 말씀드리기가 민망해요. 왜냐하면 저는 곧 떠나야 됩니다. 그랬더니 지도 교수님이 연구비로 사주셨어요.
그리고 드랍박스에 백업이 됐기 때문에 더 좋은 노트북을 얻었고요. 거기에서 2개의 논문, 그리고 하나 더 논문이 잘 완성이 돼서 제가 이 자리까지 올 수 있게 되었습니다. 자, 한번 하나님께 영광 박수 올려드리겠습니다. 이렇듯이 우리 인생 가운데는 내가 아무리 잘하든 못하든 우겨싸움을 당하는 일들이 굉장히 많습니다. 그리고 저희 인생 가운데 그럴 때마다 하나님께서 직접적으로 개입하시는 것들을 정말 많이 경험을 했어요. 이 사건을 통해서 사방으로 우겨싸움을 당해도 주님이 함께 하신다는 것을 너무나도 절실히 알게 됩니다. 그래서 오늘 말씀 마무리 짓겠습니다. 우리가 알 것은요, 구름 기둥, 불 기둥으로 보여주시는 주님의 말씀. 나의 생각과 다를지라도, 나의 뜻과 다를지라도, 나의 계획과 다를지라도 그것을 끝까지 신뢰하는 것입니다. 그리고 그거에 대해서 이해가 안 되면요, 물어보는 거예요. 주님, 왜 이런 일이 일어났나요? 어떻게 할까요? 그리고 음성 듣고 순종하는 것입니다. 이게 우리가 하나님의 주권을 믿음으로 바라보고 고백하는 것입니다. 우리의 고백, 이것이 바로 예배입니다. 하나님은 우리를 예배자로 부르셨습니다. 그리고 그 예배자로 부르실 때 우리에게 자유의지를 주셨습니다. 왜냐하면 예배를 우리가 로봇처럼 컨트롤해서 예배하는 것이 아니라 우리의 마음과 정성을, 우리의 의지를 가지고 예배하기를 원하시기 때문입니다. 성경을 보면 가장 중요한 예배는요, 하나님의 뜻을 알고 그 뜻에 맞게끔 순종하는 게 가장 중요한 예배라고 말하고 있습니다. 특별히 사울 왕에게 하나님께서는 그것을 이야기했습니다. 오늘 우리가 정말 주님의 말씀을 그대로 음성을 듣고 순종하겠다고 고백을 하기를 원합니다. 그럼 이 시간에 두 눈을 감으시고 잠깐 기도하는 시간을 갖기를 원합니다. 주님, 저의 인생 가운데 늘 말씀하시고 인도해 주시는 주님을 찬양합니다. 주님, 제가 제 뜻과 다르다고 주님을 신뢰하지 않았습니다요. 회개합니다. 오늘부터 내 인생 속에서 주님만을 신뢰하기를 원합니다. 신뢰하겠다고 고백합니다. 이렇게 기도하고 나가겠습니다. 기도하겠습니다. 신뢰하기를 소망합니다. 하나님을 정말 인정하겠습니다. 주님의 말씀을 그대로 26시 하나님 그것에 대해서 내가 순종함으로 나아가겠습니다. 하나님, 흥의 바다 같은 일이 나에게 있을지라도, 흥의 바다 같은 일이 나에게 있을지라도 내가 그것을 바라보지 않겠습니다. 그것을 더 넘어서 역사하시는 주님을 바라보겠습니다. 하나님, 흥의 바다 속에서 나의 모든 것들을, 나의 과거를 다 버립니다. 나의 자아를 버립니다. 내가 주인이었던 인생을 다 버립니다. 주님, 주님의 인생이 되는, 주님이 주인이 되는 인생을 내가 살게 하여 주시옵소서. 하나님을 인정하는 인생 내가 살게 하여 주시옵소서. 지금 기도합니다. 주님, 우리를 구름 기둥으로, 불 기둥으로 인도하신 주님을 찬양합니다. 그리고 우리의 인생이 나에게 달려있지 않다는 것을 고백합니다. 내가 그동안 정말 악착같이 내 인생을 내가 주인으로 내가 끌고 가려고 악착같이 나를 몰아세웠습니다. 내 욕심대로 하려고 나를 계속 채찍질했습니다. 하지만 주님, 오늘 이 순간 내 인생의 주인 자리에서 내가 내려오는 것을 고백합니다. 주님, 이 시간에 나의 보좌 앞에, 보좌 위에 주님께서 앉아주시옵소서. 나의 인생을 통치하여 주시옵소서. 지금 이 시간 내가 주님이 나의 인생의 주권자임을 고백합니다. 주님, 오늘의 인생길에서 주님만을 의지합니다. 구름 기둥과 불 기둥으로 인도하신 주님을 찬양합니다. 그 구름 기둥과 불 기둥, 하나님의 인재가 저를 인도하실 것을 믿습니다. 신뢰합니다. 우리를 인도하여 주시옵소서. 또한 이스라엘 백성들처럼 온 인류를 구원할 역사를 기대하면서 살게 하여 주시옵소서.
우리가 순종함을 통해서 당신의 구원 역사가 이 서울대학교 안에서 그리고 우리나라 안에서 올 열방한 뒤에서 일어나게 하여 주시옵소서. 주님을 찬양합니다. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 주님께 영광을 돌리겠습니다. 할렐루야.